Hello students, this is 7th Standard Science, Unit 5, Reproduction and Modification in Plants, Part 6. In our last class, we have learnt about modification of stems. Now we will learn about underground modifications. In aerial and subaerial modifications, stem has indefinite growth. In underground modified stem, whole stem is buried under the ground and it has definite growth. Usually stem grows above the ground, but there are some stems that grow under the ground to store food. These underground stems swell and become thick. There are 4 types of underground stems: rhizome, corm, tuber, bulb. இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த வகையான தண்டுகள் தரைக்கு மேலும் காணப்படும், தரைக்கு கீழும் மண்ணிலே புதைந்து இருக்கிறதும் காணப்படும். தண்டுகள் தரைக்கு மேலே வளரும், ஆனால் சில தண்டுகள் தரைக்கு கீழே வளர்ந்து உணவை சேமித்து வைக்கும். இந்த மாதிரியான தரைக்கு கீழே வளர்கின்ற அந்த தண்டுகள் பருமனாகவும் காணப்படும். தரைக்கு கீழ் உள்ள தண்டுகள் 4 வகைப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரைசோம். ரைசோம் It is an underground thick stem with nodes and internodes, with scale leaves at the node. It grows horizontally and has an irregular shape. Rhizome have buds. It give rise to new stem and leaves. Example, ginger and turmeric. இந்த ரைசோம் வகையானது தரைக்கு கீழே வளரக்கூடியதாக இருக்கும். இதனோட தண்டு மற்றும் மொட்டுகள் முளைத்து புதிய தண்டு மற்றும் இலைகளையும் கூட உருவாக்கும். இதுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் ginger, turmeric. Next, corm. This underground stem is round in shape and flat at the top and bottom. It is a condensed form of rhizome and bears 1 or more buds in the axis of scale leaves. Daughter plants arise from their buds. Example, colocasia. இந்த வகையானது தரைக்கு கீழே தான் தண்டு வளரும், ஆனால் வட்ட வடிவில் இருக்கும். இதோட செதில் இலைகளின் கோணத்திலிருந்து 1 அல்லது பல மொட்டுகள் உருவாகும். ஒவ்வொரு மொட்டிலிருந்து வளர்ந்து ஒவ்வொரு தாவரங்களையும் இது உருவாக்கும். எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்பட்டது சேனைக்கிழங்கு, சேப்பக்கிழங்கு. நெக்ஸ்ட், டியூபர். இட் இஸ் an enlarged spherical underground stem that stores food. It has many dormant buds on its surface known as eyes. If you plant a part of tuber with the bud, it grows into a new plant. Example, potato. இதில் ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை மண்ணுக்குள்ளே நம்ம புதைச்சி வச்சோன்னா அதிலேருந்து வருகின்ற அந்த முளைப்பு மூலமாக புதிய புதிய தாவரங்களை உருவாக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு, பல்ப். இட் இஸ் a condensed stem which is disc-like and stores food in the fleshy leaves. The bulb has 2 types of leaves: fleshy leaves, scaly leaves. The upper part of the stem has a terminal bud and it is covered by many scaly leaves. The inner fleshy leaves store food as seen in garlic and onion. பல்பின் தண்டு மிகவும் குறுகியதாக இருக்கும். இதில் 2 வகை உள்ள இலைகளும் இருக்கிறது. ஒன்று சதைப்பற்றுள்ள இலை, மற்றொன்று செதில் இலை. அதாவது fleshy leaves, மற்றொன்று scaly leaves. இப்போது தண்டின் நுனியில் நுனிமொட்டு இருக்கும். நுனிமொட்டு அப்படின்னா டெர்மினல் பட்ஸ். இது பல செதில் இலைகளை மூடப்பட்டிருக்கும். பல ஸ்கேலி லீவ்ஸெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம், மூடி இருக்கும். இப்போது இந்த பல்பில் உள்ளே இருக்கிற அந்த இலைகள் அதன் உணவை சேமித்து வச்சுருக்கோம். எடுத்துக்காட்டு, பூண்டு, வெங்காயம், நம்ம அன்றாட சமையலில் நமக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொருட்கள். நெக்ஸ்ட், modifications of leaf. Plants have changed themselves to adapt to the environment they grow. One of them is the modification of leaves. Leaves of several plants get modified into different form based on the purpose and environment. சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் தங்களை தாங்களே மாற்றி அமைச்சுக்குவோம். இதில் ஒன்று தான் இந்த இலைகளினோட மாறுபாடுகள், அதாவது modification of leaves. Spines. Leaves are reduced to spines and the stem is modified into green succulent part to perform photosynthesis. Example, opuntia. Tendrils. In climbers, the leaf of plant would be modified into elongated structure to help the plants climb efficiently. Gloriosa, superba. Leaf tips are modified into tendrils. Pisum sativum, P. Terminal leaflets are modified into tendrils.
இந்த ஸ்பைன்ஸில் இலைகள் வந்து முட்களாக மாறி இருக்குது. அதனால் தண்டு வந்து பசுமையாக இருந்து அந்த ஒளி சேர்க்கைன்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸை செஞ்சு உணவு வந்து தயாரித்து வச்சுக்கிறது. இது வந்து கள்ளி வகைகள் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி செஞ்சுக்கும். கள்ளி வகைகள் தான் முற்களை இந்த மாதிரி இலைகளாக மாற்றி செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கு. அடுத்தது டென்ட்ரில்ஸ். இந்த டென்ட்ரில்ஸ் ஆனது கொடியாக படரக்கூடியது. இப்படி கொடியாக அது படர்ந்து அதாவது கம்பிகளாக மாறி மற்றொரு கிளைகளை பற்றி ஏறுவதற்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறது. குளோரியோசா சூப்பர்பா அப்படின்னா செங்காந்த மலர்கள். பைசம் சட்டைவம் அப்படின்னா பட்டாணி. இப்போது இந்த குளோரியோசா சூப்பர்பா வந்து இலையோட நுனியை வந்து கம்பியாக மாற்றி மற்ற ஒரு கிளைகளில் ஏறுவதற்கு பயன்படுத்திக்கிறது. இந்த பைசம் சட்டைவம் பட்டாணியானது தாவரத்தோட அந்த நுனி சிற்றிலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த டெர்மினல் லீவ்ஸை வந்து பற்றி அதை வந்து தனக்கு வந்து ஒரு கிளைம்பராக பயன்படுத்தி வேறொரு தாவரத்தின் மேலே ஏறுவதற்கு பயன்பட வச்சுக்குது. அடுத்தது ஃபில்லோட். இன் அகேஷியா ஆரிக்ளிஃபோர்மிஸ் petioles expand to form leaf-like structure. They carry out the function of leaf photosynthesis. இந்த அகேஷியா ஆரிக்ளிஃபோர்மிஸ் தாவரத்தோட இலை காம்பு நீக்கப்பட்டு இலை போல மாறி இலை செய்ய வேண்டிய அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வேலையை வந்து இலை காம்பு வந்து செய்யும். நெக்ஸ்ட், ட்ராப்ஸ். Plants that grow in nitrogen deficient places adapt themselves well to get it. In Nepenthes, the leaves are modified into a flask-like structure which is used to attract insects and other tiny animals. The inner wall of the leaf secretes digestive enzymes that help to digest the insects and extract the nitrogen needed for the plant. Example, Nepenthes. நைட்ரஜன் ஊட்டச்சத்து இல்லாத இடத்துல வாழும் தாவரங்கள் அதற்கு தகுந்தாற் போல தம்மை வந்து மாற்றிக்கொள்கிறது. நெப்பந்திஸ் தாவரத்தில் வந்து இலைகள் வந்து ஒரு குடுவை போல இருக்கும். அது குடுவைகளாக மாறி அந்த பூச்சிகளையும் மற்ற சிறு சிறு விலங்குகளையும் கவர்ந்து அந்த சிகப்பு கலரானது ஈர்க்கப்பட்டுக்கொள்ளும். அந்த இலையின் உட்பகுதியில் உடனே அந்த செரிமான அந்த நொதிகள்னு சொல்லப்படி அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை வந்து சுரக்க செய்யும். அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் சுரந்த உடனே அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த பூச்சிகளை வந்து அது உட்கொண்டு அந்த நைட்ரஜனை வந்து அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்கிறது. Okay children, this is the time to recall our lesson and we came to end part of this lesson. Let us recall now. We have learnt reproduction, fertilization, asexual reproduction, modification of root, modification of stem, modification of leaf. So dear children, recall and remember all the points and read this lesson thoroughly. Thank you children.